অযোধ্যায় পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রোড শো শুরু হবে সেখানে। রাম মন্দিরের ধ্বজা উত্তোলন করবেন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই অযোধ্যায় পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। অযোধ্যা জুড়ে নিরাপত্তার কড়াকড়ি। আর এই মুহূর্তে রোড শোর ছবি সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। कोई पुष्पवर्षा कर रहा है, उल्लासित है, आह्लादित है। भगवान श्री राम के सम्मान में, उनके श्रद्धा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रविश्व नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और स्पष्ट तरीके से ये रामपथ आज साक्षी बन रहा है। रामपथ जहाँ से अयोध्या कैंट से लेकर अयोध्या धाम में प्रवेश किया जाता है, रामपथ से ये सीधा दृश्य जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। दोनों तरफ কৌশাম্বী জেলা থেকে এসছেন এরা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা কিন্তু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে कहाँ से आए? कौशाम्बी। ये क्या बनगा कर जुलूस? मशक बीम। आज आप जाएंगे इधर? हाँ। इसको क्या कहते हैं? घोड़ा बोलते हैं। काट के घोड़ा, कट घोड़ा वाली इसको, और लिल्ली घोड़ी। जब पहले मशक बीन वाद्य बजता था तो उसके साथ ये डांस करता था। और ये हमारा जो बाजा है बहुत ही पुराना है, अब ये विलुप्त है, खोजने भी ये बचा हुआ है। और हमारे सांस्कृतिक विभाग इसको बचा के रखे हैं। ये क्या विवाह पंचमी उपलक्ष्य? हर शुभ कार्य में ये बाजा बहुत शांत प्रिय है और हर शुभ कार्य में ये बजता है। इसका कोई ध्वनि प्रदर्शन नहीं है। রামচন্দ্র, এটা বিবাহ পঞ্চমী বলা হয়, অর্থাৎ রামচন্দ্র এবং সীতা দেবীর বিবাহ হয়েছিল আজকে এবং সেই উপলক্ষে এই যে জুলুস, সেই জুলুস নিয়ে তারা বেরিয়েছেন এবং এটাকে বলা হয় মঙ্গল জুলুস। এখানে তারা বাজাচ্ছেন, আমরা শুনে নেব। এখানে ব্যাকপাই বাজাচ্ছেন, ব্যাকপাই রয়েছে। দাদা থোড়া একবার কোনো মঙ্গল শোভাযাত্রার আগে এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়। আজ যেহেতু বিবাহ পঞ্চমী তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাকপাই, এখানে হচ্ছে সানাই, এখানে হচ্ছে কাঠের ঘোড়ার নাচ। এই সমস্ত নিয়েই কিন্তু মেতে উঠেছে অযোধ্যা, কারণ আজ বিবাহ পঞ্চমী এবং সেই বিবাহ পঞ্চমী উপলক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিবাহ পঞ্চমী উপলক্ষে ঠিক কীরকম কাঠের ঘোড়ার নাচ হচ্ছে এবং আজকে বিভিন্ন জায়গা থেকে শোভাযাত্রাও বেরোবে। সব মিলিয়ে রঙিন হয়ে উঠেছে অযোধ্যা। ক্যামেরায় শান্তনু দত্তের সঙ্গে অর্ণব মুখোপাধ্যায়, এবিপি আনন্দ, অযোধ্যা। সরজু নদী তীরে আজ সাজো সাজো রব। অযোধ্যা ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। मूर्त रूप में आज संपूर्ण विश्व के सामने होंगी और भारत की धरा से एक बार फिर से सामाजिक समरसता का उद्घोष संपूर्ण विश्व के लिए आज प्रसारित किया जाएगा और हम सभी उसके साक्षी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ से होते होते श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। हाथों में तिरंगा थामे हुए हमारे एक एक नागरिक भगवान श्री राम की इस धरती पर जो अपार जनज्वार उमड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पुष्पवर्षा हो रही है और हाथों में तिरंगा थामे भारतीयता के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय कर रहा है। और निश्चित तौर से आज सरयू की लहरों पर अगर देखेंगे तो ये लहरें अगर नया इतिहास लिख रही हैं तो अयोध्या धाम का कण कण आज
जनज्वार से सराबोर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है पुष्प वर्षा के जरिए। और आप देखें, आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य द्वार से प्रवेश करेंगे श्री राम मंदिर में, और श्री राम लला के मंदिर में जो नवनिर्मित सप्त मंदिर है उसके दर्शन के पश्चात वो भगवान श्री राम के गर्भगृह भी जाएंगे, जहाँ पर वहाँ आरती के विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आज सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत होनी है। एक प्रतीक के तौर पर भले ही इसे संपूर्ण विश्व में देखा जाता हो, लेकिन आप समझें कि आज जब অযোধ্যায় আজ মেগা ইভেন্ট সাজো সাজো রব অযোধ্যা জুড়ে সাকেত কলেজ থেকে রাম মন্দির পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী রোড শো। ইতিমধ্যেই কনভয়ের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অর্ণব মুখোপাধ্যায় আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্ণব, দেখো, ইতিমধ্যেই রোড শো শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি গাড়িতে করে রওনা দিয়েছেন এবং রামপথ হয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি রাম মন্দিরে প্রবেশ করবেন। সেখানে গিয়ে যে মন্দিরগুলো নতুন তৈরি হয়েছে, অনেকগুলো মন্দির এই প্রকটার মধ্যে তৈরি হয়েছে, সেই মন্দিরগুলো তিনি দেখবেন। এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছেন, তারা এসছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে, তারা জড়ো হয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী তিনি যাবেন হচ্ছেন এই রাম মন্দিরে যাওয়ার পরে তিনি কিন্তু সেখানে যে মন্দিরগুলো রয়েছে সেই মন্দিরগুলো দেখবেন। তার পাশাপাশি তিনি নির্দিষ্ট সময় ধ্বজ উত্তোলন করবেন এবং সেই ধ্বজ উত্তোলন তিনি ছাড়াও থাকবেন, মোহন ভাগবত থাকবেন। এবং আজকে কিন্তু শুধুমাত্র ধ্বজ উত্তোলন সেটা নয়, আজকে হচ্ছে বিবাহ পঞ্চমী এবং সেই বিবাহ পঞ্চমী বলা হয় যে জনকপুরীতে রামচন্দ্র এবং সীতা দেবীর বিবাহের আজকে নির্দিষ্ট দিন এবং সেই উপলক্ষে কিন্তু মানুষজন আসছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी मोतिहारी जिले से हैं सर। तो आज इधर उपस्थित होने में कैसे लग रहे हैं? बहुत खुशी की आज हनुमानगढ़ी के रास्ते में बहुत जोर से उत्साह है और हमारे नरेंद्र मोदी ठीक आए और नरेंद्र मोदी একেবারে অর্ণব মুখোপাধ্যায় আমাদের প্রতিনিধি অযোধ্যা থেকে সরাসরি যে ছবি তুলে ধরেছেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রোড শো শুরু হয়ে গিয়েছে। সাজো সাজো রব এবং মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাদের অপর প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বিজেন্দ্র, দেখো, প্রধানমন্ত্রী পৌঁছে গেছেন এবং প্রথম কর্মসূচি তার যে রয়েছে সেটা রোড শো করে তিনি আসবেন রাম মন্দিরে। আমরা ঠিক যেখানে অর্ণব রয়েছে তার উল্টো দিকে রয়েছি, রামপথের ওখানে পেছনে আমার রাম কি প্যাড়ি রয়েছে, এটা হলো ধর্মপথ। এবং এই রামপথ এখান থেকে স্টার্ট হয়, এখান থেকে 1 কিলোমিটার যাওয়ার পর হনুমানগড়ি মন্দির রয়েছে এবং তারপর প্রথম দ্বার যেটা রয়েছে রাম মন্দিরের সেটা রয়েছে যাওয়ার জন্যে যারা ভক্তরা আসেন তাদের জন্য। আজকে সেই দ্বার বন্ধ রয়েছে, তবে এই দ্বার দিয়েই বেশিরভাগ ভক্তরা যারা সরজুতে স্নান করার পর এই রাস্তা দিয়ে প্রায় 1 কিলোমিটার হেঁটে যান এবং প্রথমে হনুমানগড়িতে হনুমানজির দর্শন করা হয়, যাকে অযোধ্যার দ্বারপালও বলা হয়। অযোধ্যাকে সুরক্ষিত রেখেছেন হনুমানজি। সেই হনুমানজির পুজো করার পর রাম মন্দিরে যান ভক্তরা। সেই জায়গায় আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি, যেখানে রাম কি প্যাড়ি থেকে স্নান করার পর এটা দেখো বিনা চৌক এটাকে বলা হয়, লতা মঙ্গেশকর চৌক এটাকে বলা হয়। এই বিনা বানানো হয়েছে, বড় সরস্বতী মার ছবি রয়েছে এখানে এবং এত বিশাল একটা বিনা রয়েছে এবং যে ধ্বজা আরোহণ হবে সেটার দিয়ে সাজানো হয়েছে অযোধ্যাকে। গত 3 দিন ধরে অযোধ্যাকে সাজানো হচ্ছে, যেহেতু রাম মন্দির কমপ্লিট হয়েছে। এবং এইখানে দেখো প্রচুর ভিড়, মানুষ যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছেন আজকে স্নান করার পর তারা মন্দিরের দিকে যাবেন। একেবারে বিজেন্দ্র, সেই রঙিন ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধন্যবাদ তোমায়। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।